Assalamu alaikum, kun şerifiniz hayırlı olsun. Bugün Kırmızıgal'ın 774. kunu ketmekte. Efirde zaman studiyada sizlerine men Şevket Amatulayev selamlayım. Вильнюсте Butun Dünya Kırım-Tatar Kongresi'nin icra komiteti o'z ishini boshladi. To'plashuv memleketning parlament binasida o'tkazildi. Icra komitet to'plashuvida Turkiya, Romaniya, Kanada, Litva, Poloniya, Ukraina ve ishg'ol qilingan Qrimdan temsilchilar ishtirok etdi. Bunga beraber to'plashuvga Rusiyaning sobiq prezidenti Stanislav Shushkevich de qo'shildi. Şimdi Qrimda inson haqlarining buziluvini muzokara etdilar. O'tirish ochilishida to'plashgan Qrim-tatarlarni Litva parlament yo'lboshchisi selamladi. Yarın icra komitet a'zolari Litva memleketining prezidenti Bosh naziri ve parlament yo'lboshchisi ile ko'rishajaklar. Komitet aprelning 13'ine kadar ish olib borajak. Belliki kongressning icra komiteti 2-3 ay to'plashuv kechgan seferi delegatlar Geniches, Kiyev ve Romaniyada to'plashgan edilar. Ukraina bosh naziri istifoga ketdi. Bu haqda Arsenij Yatsenyuk o'z video chiqishida bildirdi. Onun so'zlariga ko'ra, arizani yuqori shura deputatlari aprelning 12'sinde qabul etmek keraklar. Evvelsi prezident firqasi spiker Vladimir Groysmanni bosh nazir vazifasini taklif etdi. Yatsenyukni evvelda istifoga yo'llamaga istagan edilar, lekin bu qaror uchun kerakli bo'lgan 226 rey to'plab olamadılar. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Від сьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника уряду. Нове виборче законодавство, конституційна реформа, судова реформа, коаліційний контроль за курсом нового уряду, міжнародна підтримка України, членство України в Європейському Союзі і НАТО. Це частина моєї програми. Qrimli Ukrain siyosiy mahbusi Gennadiy Afanasiyevga Rossiya grajdanligini olmaga majbur etildi. Bu haqda huquq qo'riqlovchi Ernest Mezak Afanasiyevning video murojaatini asoslanib bildirdi. Majburni davom etsalar, mahbus ochliq boshlamaga ishondira. Afanasiev 2 yildan beri Rossiya turmasida bo'ladi. Rus mahkemasi ona 7 yil haps jazosini belgiladi. 2014 senesi Qrimda Sentsov ve Kolchenko ishi bo'yicha yaqalagan edilar. Ularni terrorizmda qabatlab 10 ve 20 yil haps jazosini belgiladilar. Я є громадянин України, і усякі спроби нав'язати мені російське громадянство є проти моєї волі. Ishondirilgan paralar berilmeyecek. Bu senege Qrim inşkafına federal programması boyunca belgilengen 23 milyard ruble ayrılmayacak. Bu haqda Rusiyanın iqtisadi inkişafı naziri Alexey Ulyukayev bildirdi. Onun sözlerine göre 2016 senesine belgilengen paralarını gelecek sene ya da 2018 senesi ayıra bileler. Keçken sene ayrılgan 22 milyardtan Qrimning işgalci hakimiyeti tek 4,5 milyardnen kullanıp olgan. Akyer civarında inşaat etilgen elektrostansiya qurucularına yılının başından beri aylık tölemeyler. Quruculukta Qrimning ve Rusiyanın çeşit köşelerinden kelgen işçiler çalışmakta. Sabırları çidamagan işçiler quruculukni taşlap ketkenler. İşçiler bildirgenine göre evvelsi yatanxanada yaşaydılar. Şimdi ise yol başçılığı para tölemegen son olarını azbarga kovganlar. Şimdi çoğusu koktubinde geceleyler. Bazılarına mezarlık yanında olgan evçikini ayırganlar. Belliki elektrostansiyani keçken sene kuzda inşaat etib başladılar. 2018 senesine kadar bitirmege planlaştırarlar. 3 blokada işke düşken son gazden çalışacak elektrostansiya 470 megawatt elektroenergiya işlep çıkarmak gerektir. У меня уже с января месяца, и, то есть получается январь, февраль и март уже. Сейчас уже апрель идет. У меня февраль-март. Февраль-март. Кто еще? Скольким? Вот они все Вот стоят. все Здесь. стоят, это все здесь Все стоят. стоят, кто рабочие, они все здесь стоят. Это не все, половина. Ну, половина, которые не выдержали, они уже уехали. Видите, где люди живут? Да вижу я, это, родной. это вот по телевизору показывают этих беженцев. Это хуже здесь. Там просто жить невозможно. Там даже собаки плохо жить будут. Вокруг кладбище и один общий туалет.
Ярмадыда кенеді ұшық қытылығы башланды. Ишғалжы әкиметі білдіргеніне көре ұшық берілігі бір авто девамында сыңырланacak. Бүгінден башлап апрелінің 17-сіне қадар ұшық берілігі 285 мегаваттқа қадар ексілтілежектір. Яшайчқа пек тесір етмеген мойселер ұшықсыз қалacak. Ұшық ексілтінуіні энергокопырының 3-ші қысымының құралмасынен бағлайлар. Денізге yol қапалы. Ялы бойында ерлешкен Кацевели қасабасынан сакенлері денізге кечіп оламайлары. Yol февральның башындан берілі блок етілген. Yolны Дом творчества ученых пансионатының қаравулары кескен. Пансионатқа яңы сайып едолған ойсе мүлкіні алуф меселесі чезілмегенне қадар yolны ачмай жағыны білдіре. Перекрыли эту дорогу с 1 февраля. 4 марта мы собирались с жителями поселка и решили обращаться во все государственные органы власти Российской Федерации. Мы направили более 12 обращений, начиная от органов местной власти, заканчивая администрацией президента Российской Федерации. К нам до сих пор приходят только отписки. Ситуация не меняется. В момент у нас закрыта, потому что она проходит через территорию, где идет прием передачи. Как только закончится прием передачи, будет решен вопрос по открытию этой дороги и так далее и тому подобное. Мы не можем попасть к морю. Дети с колясками. Единственная дорога, которую ходили пожилые люди. Более 40 коляски, лет. Больше 40 лет. Дорога идет, она не входит даже туда, в Дом творчества. Она на окраине, вот она сбоку, идет под стеночку, не соприкасаясь территории Дом творчества. Все это закрыли, перекрыли. Сегодняшний день, уже сейчас, идут нарушения наших гражданских и конституционных прав. Мы имеем право пройти к морю. Нас этого лишили. Ждали мы все время, конечно, улучшения, а получаем только одно ухудшение. Никакого улучшения. Кереш көпірінің құрылышы кеткендерде олған евлеріні яқын вақытта виран етежеклер, ләкин сакинлерінің көчірмек үшін дигер евлерінің құрылышы әледа башламаған. Бұл ақта сакинлер Крым реалии эфирінде білдірелер. Сакинлеріні октябрь айына қадар көчірмеге ишандырдылар, ләкин олар инанмайлар. Ничего не строят. Обещают дома на Нижнем Солнечном трехэтажные. Вот. Когда никто ничего не говорит, строительство еще не начато. Ничего не обещают. В интернете были такие данные, то что они сказали, что они будут нас сносить в октябре 2016 года. Но это неправда, они нас не снесут в октябре, потому что ничего еще не строят. Сюда правительство приезжало, да, какое-то там, они там что-то еще рассказывали, что будут строиться жилье. Они наобещали то, что этой осенью якобы, то есть сентябрь-октябрь месяц или до зимы, этой зимы нас должны расселить будут. Ну а куда? То, что они там обещали, должны были построить на Нижнем Солнечном. Вы меня, конечно, извините, молодые люди, что должно построиться за 3 месяца? Ничего. Мы хотим достойное, нормальное жилье получить. Тем более стройка, да, такого масштаба. Очень хотят, просто хотят, можно сказать, деньги, наверное, положить себе в карман и так расселить, как попало. Ақердан Керечке трен жүрі башлайжақ. Қырым Демір Yol дирекциясы шандырғанына көре трен апрелінің 22-сінде Ақияр станциясындан yolға чықажақ. Сефері тақменен 8,5 саат девам етежектір. 21:30-да Ақиярдан чықып, саба саат 6-да Керечке кележектір. Керечтен есе 22:10-да чықып, Ақиярға саба 7-ге яқын кележектір. Трен Ахмеджетве Кезлев станцияларында да тоқтайжақ. Купе вагонында бір ер фияты 1,5 рубледір. Плацкарт вагонында есе 828 рублей олажақтыр. Қырымда тамирленген yol 2 күнге біле етмеді. Асфальт бүтінлей чатылаған. Бұны таздықлаған видеоны қырымлы блогер ерлештірді. Мойлев изатлағанна көре бұл Ахмеджет Кереч yolыдыр. Кеченлері yolның қысымыны кеңлештірген еділер. Ләкин асфальт түбіне чақыл еріне чамырлы таш төшегенлер. Вот положено новое свежее покрытие, и дорога поехала. Я понимаю, что сверху будет еще выкладываться асфальт. Но уже этот слой, свежий слой, растрескался и деформировал. Целые канавы образовались.
на месте нового ремонта и засыпки грунта с глиной и вперемешку с камнями. Свежепроложенная дорога в том месте, где была осуществлена кладка, в том числе этой смеси глины с камнями, дорога, которую уже проложили, вот что с ней случилось. Сверху они просто заложат еще очередной слой асфальта, но дорога уже поехала. Она не выдержала буквально даже пары дней. Bu noktada yayınımızı yekunlayımız. Sizlerge iyi günler tileyim. Akşamki zaman yayınlarımızı kaçırmanız. Görüşkенче.